అసలు ప్రీటర్మ్ బర్త్ అంటే ఏంటి? వెన్ టు డెలివర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10 పిల్లలు పుడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ సో we often hear inspiring stories వింటున్నాం మనం. Their babies 500 grams పుట్టినా 600 grams పుట్టినా మంచిగా సర్వైవ్ అయ్యారు, they're able to thrive well అనుకుంటున్నాం. no opportunity for the baby to deliver in a place which has comprehensive team. Around 20 years back, 1 out of every 10 babies born in the world, and there is no place బేబీకి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ట్రీట్మెంట్స్, మోడర్న్ అడ్వాన్సెస్ తో ద సర్వైవల్ అండ్ ద అవుట్కమ్స్ పెరిగాయి. That is a big boon for us. 1 degree తగ్గినా కూడా మేజర్ థింగ్స్ దట్ a neonatologist does. ఆ కేర్ దక్కినట్టయితే డెఫినెట్లీ కెన్ గెట్ డెలివర్డ్. వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఏంటి, What is the take-home message from this awareness podcast about preterm birth? కొన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటే ముందే పేరెంట్స్ కౌన్సిల్ చేసి యూ బికమ్ ఎ ఫ్యామిలీ విత్ దెమ్. Yeah. Hello everyone, welcome to today's episode. I'm Dr. Manasa, your obstetrician host, and today we're going to discuss about an important topic, that is preterm birth and survival of preterm babies. Preterm birth is a very stressful and unexpected situation, but with modern medicine, the survival and outcomes of these preterm babies has improved significantly over time. So to help us understand what happens when a baby is born preterm and how this modern medicine supports these tiny fighters, today we have our guest, Dr. Vamsi Sivaramaraju Garu, senior consultant neonatologist and pediatrician at Rainbow Children's Hospital, Vijayawada. Also the founder and director of Mother's Fertility Women and Children's Hospital, Bhimavaram. Hello sir. హలో, Thank you for joining us today first of all. So let us discuss about preterm birth and preterm neonates sir today. So to begin with, అసలు preterm birth అంటే ఏంటి and ఇండియాలో అది ఎంత కామన్? so basically I'm very happy to join your podcast today because I think last few weeks watching your podcast and the response it's been getting, and also the topic you have chosen for this week's episode is very close to my heart, and preterm birth is very important. Yeah. Because I think we've been seeing the transition in India. ఎందుకంటే basically last 10 to 20 years లో if there is any medicine which has evolved more than a half of its original this thing అంటే it's a branch called neonatology. ఎందుకంటే as a obstetrician you all know ఒకప్పుడు 28 weeks కనుక ముందు పుడితే like abortion అనేవాడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే that definition has actually changed. ఇప్పుడు 24 weeks కూడా I think we can salvage them, we can treat them కాబట్టి exponential గా grow in branch so neonatology, and we had the privilege to see the transition evolve అవడం కూడా. Basically parents అందరికి ఇప్పుడు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ preterm అనేది different sub categories ఉన్నాయి, but for a broader definition ఇప్పుడు 38 to 40 weeks అంటే full term అంటాము. Any baby who was born less than 38 weeks is categorized as preterm. అందులో మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్ అంటే లేట్ ప్రీటర్మ్, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రీటర్మ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కానీ పేరెంట్స్ కి మెయిన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ప్రీటర్మ్ ఇస్ నాట్ సేమ్, అంటే వన్ సైజ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఆల్. ఒకవేళ కనుక బేబీ 24 వీక్స్ కి 28 వీక్స్ కి మధ్య పుడితే వాళ్ళకు ఉండే సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. అదే 28 to 32 34 వీక్స్ కి వాళ్ళకు ఉండే సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. అండ్ 34 వీక్స్ పైన బేబీస్ కి అయితే అంటే దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ ప్రీటర్మ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ టర్మ్. సో ఆ బేబీస్ కి ఉండే ఇష్యూస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. బేసికలీ పేరెంట్స్ కి ఏంటంటే ప్రీటర్మ్ బర్త్ అయితే గనక ఆ బేబీ ఎంత ఎర్లీగా పుట్టింది, ఏ జెస్టేషన్ పుట్టింది అని దాన్ని బట్టి ఆ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ మీద ఆ బేబీ కేర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రీటర్మ్ అంటే ఇప్పుడు ఎనీ బేబీ హూ ఇస్ బోర్న్ బిఫోర్ టర్మ్ జెస్టేషన్, అంటే ఇప్పుడు 37 to 40 వీక్స్ మధ్యలో మనం టర్మ్ బేబీస్ అందులో డిఫరెంట్ సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో లెస్ దాన్ 37 వీక్స్ పుట్టిన బేబీస్ అందరినీ కూడా మనకు బ్రాడ్ కేటగిరీ ప్రీటర్మ్ బేబీస్ అంటారు. బట్ ఇందులో కూడా పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ప్రీటర్మ్ బేబీస్ ఆర్ నాట్ సేమ్, వన్ సైజ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఆల్. ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల ఈ ఆర్గన్స్ మెచ్యూరిటీ కానీ వాళ్ళకున్న కాంప్లికేషన్స్ కానీ అన్ని కూడా ఈ 24 వీక్స్ నుంచి సర్వైవ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి 24 వీక్స్ నుంచి 37 వీక్స్ కూడా దే ఫిట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ది సర్వైవల్స్ అండ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ లైక్ అవుట్కమ్స్. సో ఇప్పుడు 34 నుంచి 37 వీక్స్ తో పుట్టిన బేబీస్ ని మనం లేట్ ప్రీటర్మ్స్ అంటాం. అదే 32 to 34 వీక్స్ తో పుట్టిన బేబీస్ ని మోడరేట్ ప్రీటర్మ్స్ అంటాం. 28 నుంచి 32 వీక్స్ లోపల పుట్టిన బేబీస్ ని వెరీ ప్రీటర్మ్స్ అంటాం. అండ్ 24 నుంచి అండ్ కొన్ని దేశాల్లో అయితే కనుక ఈవెన్ 23-22 వీక్స్ కూడా సాల్వేజ్ చేస్తున్నారు. ఆ గ్రూప్ నుంచి 28 దాకా అయితే వి కాల్ ఇట్ as ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రీటర్మ్స్. ఎందుకు ఇలా సబ్ డివైడ్ చేసామంటే ఈ సర్వైవల్స్ అనేవి కూడా ఈచ్ కేటగిరీకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రీటర్మ్ సర్వైవల్ తీసుకుంటే
కనుక బెస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ 20 to 30% దాకా ఉంటుంది. అదే 28 to 32 weeks, 32 to 34 weeks వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 80 to 95% దాకా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ సబ్ డివైడెడ్ అండ్ ఈ సబ్ డివిజన్స్ బట్టి వాళ్ళ కేర్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంది. ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ హౌ కామన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్. ఎందుకంటే మనకి అది జరిగేదాకా మనకు అంత కామన్ అనే ఐడియా ఉండదు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డేటా, ఇండియా హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్. సో వెన్ there is more births, there is more risk of prematurity also. So 1 out of every 10 babies born in the world is a preterm baby. సో అంటే 10 పిల్లలు పుడితే కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందులో ఒకళ్ళు ఎర్లీగా పుట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇండియాలో ఆ నెంబర్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ 3 million మాట. ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ నెంబర్ కన్సిడరింగ్ 140 crore పాపులేషన్ అండ్ 3 million బర్త్స్ ఇస్ హ్యూజ్. సో సార్ మీరు సర్వైవల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ప్రీవియస్లీ 28 వీకర్స్ సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా 1.6, 1.5 kg బేబీ సర్వైవల్ అన్నా కూడా ఇట్ వాస్ హార్డర్ ప్రీవియస్లీ. బట్ మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్స్, మోడర్న్ అడ్వాన్సెస్ తో ద సర్వైవల్ అండ్ ద అవుట్కమ్స్ పెరిగాయి. అలా ఏం పెరిగాయి? వాట్ న్యూ హెస్ కమ్ దట్ the survival and the outcomes are good for these preterm babies? ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా it is only because of the advent of newer techniques, newer equipment and also trained people. Because I think around 20 years back neonatology was just like very nascent phase lo undi. Only basic infections, fluids ఇంతవరకే ఉంది. వెంటిలేటర్స్ కానీ ఏంటంటే చిన్న బేబీస్ లంగ్స్ కి సపోర్ట్ చేసే ఆ వెంటిలేటర్స్ మనకి అవైలబిలిటీ ఉండే కాదన్నమాట. సో ఏదైనా బేబీ కనుక ఈ కార్డియో రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఉంటే కనుక వీ హ్యాడ్ నో ఆప్షన్. ఎందుకంటే అడల్ట్ వెంటిలేటర్స్ ఉండేవి. సో ఒక 15-20 years బ్యాక్ నుంచి ఎప్పుడైతే వెంటిలేటర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయో, అంటే చిన్న చిన్న లంగ్స్ అరౌండ్ 2 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఈ లంగ్స్ వెంటిలేట్ చేయడానికి మనకు ఆపర్చునిటీ దొరికిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ NICU కేర్ కూడా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. సో మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ వెంటిలేటర్స్, వార్మర్స్, ఇంక్యుబేటర్స్ విచ్ కెన్ సిమ్యులేట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ విచ్ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవైడ్ క్లోజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ టు ద మదర్స్ వూమ్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు TPN బేబీస్ ఎర్లీగా కనుక పుడితే వాళ్ళకి మదర్ నుంచి అందేట్టుగా ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ అన్ని ఇవ్వడానికి టోటల్ పెరెంటల్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. అవన్నీ వచ్చినాయి. అసెప్టిక్ ప్రాక్టీసెస్ అయినాయి అండ్ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్. NICU is always a team game. There is no one man show. డాక్టర్స్ టీమ్ ఉండాలి 24/7. ఒక సీనియర్ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణ. ఎందుకంటే ఇలాంటి బేబీస్ చాలా ఫ్రెజైల్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు బాగున్నారు కాబట్టి 1 hour తర్వాత అట్లే స్టేబుల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సడన్ గా బ్రీతింగ్ స్టాప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ కూడా మన ఇండియాలో నెంబర్స్ పెరుగుతూ వచ్చారు. సో ఈ రకంగా మనకి పరికరాలు అవ్వచ్చు, ఓవరాల్ గా సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ అవ్వచ్చు, ట్రైన్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ సమకూరు కాబట్టి మనకి అవుట్కమ్స్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ గా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 15-20 years లో మనం అబార్షన్ అనే పిల్లల్ని కూడా ఇప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ గా మనం సర్వే చేసి హెల్తీ పిల్లల్ని చూడగలుగుతాం. సో సార్ వి ఆఫెన్ హియర్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్ వింటున్నాం మనం. దేర్ బేబీస్ 500 grams పుట్టినా, 600 grams పుట్టినా మంచిగా సర్వైవ్ అయ్యారు. దేర్ ఏబుల్ టు థ్రైవ్ వెల్ అనుకుంటూ. అండ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ a 450 gram and the outcome for that baby is very good. So మన ఇండియాలో what is the least birth weight that has been salvaged till date? మోస్ట్లీ లాస్ట్ 5 years to 10 years లో అవేర్నెస్ పెరిగింది. అంటే ఈ 24 weeks, ఈ 26 weeks ఈ ఏరియాలో సర్వైవల్ కి ఆబ్స్టిషియన్స్ రోల్ కూడా చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ ద ఆబ్స్టిషియన్ ఫీల్స్ దట్ దే కాంట్ సేవ్ దీస్ బేబీస్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో ప్లేస్ వేర్ ద బేబీ కెన్ గెట్ డెలివర్డ్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ప్లేస్, నో ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద బేబీ టు డెలివర్ ఇన్ ఎ ప్లేస్ విచ్ హ్యాస్ కాంప్రహెన్సివ్ టీమ్, then outcomes will significantly so vary. అంచేత ఇప్పుడు 24 to 27 weeks అనేది డిపెండ్ ఆన్ అవుట్కమ్స్ కి ఎక్కడ డెలివరీ అయింది, డెలివరీ ముందు వాళ్ళకి ఏం జాగ్రత్తలు, ఏం ట్రీట్మెంట్ జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఆబ్స్టెట్రిషియన్స్ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ద నియోనటాలజిస్ట్ అండ్ దే ఫీల్ దట్ ఎస్ ఎర్లీగా ఈవెన్ 24 weeks గాను మనం ఎర్లీగా స్టిరాయిడ్స్, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అండ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ పాలసీ. అంటే వెన్ టు డెలివర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకి జస్ట్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే మనం వెంటనే హడావడపడక్కర్లేదు. క్లోజ్ మానిటరింగ్ ఎలా అయితే ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నారో, ఒక మదర్స్ ని మనం ఎమినెంట్ ప్రీటర్మ్ లేబర్ వచ్చినప్పుడు క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేస్తూ 24 hours స్టిరాయిడ్ స్టార్ట్ చేసుకుని మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఇచ్చుకుని రైట్ టైం. అంటే లాస్ట్ టైం చూసే ఒక మదర్ ఐ థింక్ యూ హ్యాడ్ ఈవెన్ వెయిటెడ్ ఫర్ 1 week. సో ఇఫ్ 24 weeks baby become 25 weeks, that is a big boon for us. And every day, every week extra the baby is inside the mother's womb, it will improve the maturity of the organs, brain, lung, heart and the intestine. So
all these things are a significant deciding factors for good outcomes. మీరు అడిగినట్టు బేసికలీ ఇప్పుడు నా కెరీర్ లో we had salvaged many 24 weeks 25 weeks. The smallest which I personally treated was a 450-gram baby born at around 24 weeks. Okay. Presently that baby was discharged in 2018. We treated at Rainbow Children's Hospitals Vijayawada, and presently that baby is doing quite well. The parents are very happy and they keep sharing the child's developments, every birthday pictures and his new milestones. But ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఈ 24 weeks 26 weeks చెప్పినప్పుడు చెప్తాం సర్వైవల్ ఇస్ 20 to 30% if they had received good antenatal care and the baby is delivered in a facility which has comprehensive neonatal care. ఆ కేర్ దక్కినట్టయితే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అచీవ్ దిస్ 20 to 30%. అందులో సర్వైవ్ అయిన పిల్లల్లో కూడా ఒక 10 to 20% మందికి ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, అంటే మైల్డ్ ఆటిజం, స్పీచ్ ఇష్యూస్, హియరింగ్ ఇష్యూస్, స్పెక్టికల్స్ రావటం, ఇలాంటి కాంప్లికేషన్ ఉండొచ్చు. ఇంకొక 30% లో మోడరేట్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. బట్ ఇంకొంతమంది అంటే ఒక 20-30% లో సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఎట్ బర్తే ఈ బేబీ ఏ కేటగిరీలో ఫిట్ అవుతుందో చెప్పడం కష్టం. బేబీ ఈ జర్నీ, ఈ లాంగ్ జర్నీ, దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఐసీయూ ఫర్ అరౌండ్ 3 to 4 months. ఈ 24 weeks బేబీ అయితే ఆ జర్నీలో వాళ్ళకి ఎలా జరిగింది, ఎంత స్టామీగా ఉన్నాయి, ఎంత కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి విల్ గెట్ టు నో విచ్ కేటగిరీ దే ఫిట్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్. ఎనీ ప్రీ టర్మ్ also have to be very patient. Yes, because ఇక్కడ 2 things. ఒకటి ఇమీడియట్ సర్వైవల్, అంటే బేబీ సర్వైవ్ అవుతుందా లేదా ఒక ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్, అంటే బేబీ అందరిలాగానే హెల్దీగా ఉంటుందా లేదా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మనం ఎక్స్ట్రా హెల్ప్ చేయాలా. బట్ ఈ బేబీస్ అయితే మేము చెప్తున్నాము చిన్న చిన్న హెల్ప్స్ తోనే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు, అందరిలాగా అన్ని పనులు చేస్తున్నారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ మదర్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు. సో దీనికి మనం ప్రీ టర్మ్ పేరెంట్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. ఏదైనా ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అవుతుందంటే మనం కౌన్సిల్ చేయడంతో పాటు వీ ఆల్సో గెట్ దెమ్ కౌన్సిల్ బై ద ప్రీ టర్మ్ పేరెంట్స్. సో వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్. అంటే ఫ్రమ్ ద డాక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చెప్తాం, కానీ ఒక పేరెంట్ గా వాళ్ళు ఏమి ఫీల్ అయ్యారు, వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఏంటి, వాళ్ళ జర్నీ ఏంటి, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ అందింది, ఇవన్నీ కూడా అదర్ పేరెంట్ కనుక వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో షేర్ చేసుకుంటే ఇట్ గివ్ బిగ్ మోరల్ స్ట్రెంగ్త్ టు దిస్ సక్సెస్ఫుల్. సో వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ a group support, preterm support group where we counsel them and then we make them talk to the ex preterm parents so that they can share their journey anamata. ఈ అన్నిటితో ఏంటంటే they'll get the courage more than the doctor counseling who have experienced it in the past. వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తే బెటర్ గా తీసుకుంటారు. ఈ ఫైట్ లో బేబీ ఫైట్ చేయాలి, డాక్టర్ టీమ్ ఫైట్ చేయాలి, and also the parents have to kind of fight for all these 4 to 6 months. That's very important for outcomes. ఇండియాలో ఇలాంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి. When we sent this 450-gram baby home in 2018, it was one of the smallest in Southeast Asia. Okay. ఆ తర్వాత మా రెయిన్బో హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ లో ఇంకొక 360-gram baby లైక్ ఇంటికి వెళ్ళింది. అలా మన డేటాలో అరౌండ్ వీ హ్యావ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ 350 to 400 grams చాలానే ఉన్నాయి. But as the kind of the facilities spread in tier 2 tier 3 towns also, like what you're doing in Bhimavaram, then we'll get more and more successful stories like this, because ఈ preterm births అనే జరిగి సిటీలోనే జరగదాని కాదు, మనకి tier 2 tier 3 towns లో జరిగినప్పుడు కూడా ఆ బేబీని సేఫ్ గా అక్కడ చేయగలిగితే ఇంకా ఎక్కువ సక్సెస్ స్టోరీస్ వస్తాయి. బికాజ్ ఇండియాలో ఐ థింక్ ఇట్స్ హెట్రోజినియస్ కదా హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు ఇంకొచ్చి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, విజయవాడలో ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ 10 years when people like you come and create good establishments and good team, I think there'll be more successful stories. So sir, as obstetricians, we try to delay the delivery as much as possible. We'll try to prolong it week by week, day by day. మీ దృష్టిలో అది ఎంత ఇంపార్టెంట్? ఈచ్ డే ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈచ్ వీక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? అంటే ఎన్ని వీక్స్ వరకు మేము ప్రొలాంగ్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ. దాన్ని బేసికలీ మీరు కౌన్సిలింగ్ పంపిస్తారు. when you get a preterm baby, all do the treatment like starting the steroids avachchu, magnesium avachchu, and when you send them for counseling, what we tell them is we'll try to get the baby at the right time possible. ఎందుకంటే how much is too long అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బేబీ కనుక లోపల స్ట్రెస్ లో ఉందనుకోండి, టూ లేట్ అయినా సరే you will get a compromised baby. So it's a very kind of very important decision as a team. The obstetrician and the neonatal team should play together the right time. ఎందుకంటే as you said, every day, every hour after the steroid is very important. ఎందుకంటే after giving the steroid 2 complete doses and magnesium sulfate every extra day and every week is a boon to the baby. Almost this is the only single కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెడిసిన్ విచ్ హెస్ ఇంప్రూవ్డ్ ద అవుట్కమ్స్ ఇన్ ప్రీటర్మ్ బేబీస్. సో అలా అని చెప్పి మనం స్టిరాయిడ్ ఇచ్చాము, డెలివరీ ఇంకా ఆగుదామని బేబీ లోపల కనుక హార్ట్ బీట్ కాంప్రమైజ్ అయినా కానీ, బేబీకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ ఒక ఎక్స్ట్రా డే వెయిట్ చేసి తీస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ కాంప్రమైజ్డ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు సాల్వేజ్ బేబీ. సో మెడికేషన్, క్లోజ్ మానిటరింగ్ బై ద ఆబ్స్టెట్రిక్ టీమ్, అండ్ ఎప్పుడు డెలివరీ జరిగినా 24 hours బేబీకి ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే వెంటనే కైండ్ ఆఫ్ బేబీ సిక్ ఉన్నప్పుడు రైట్ టైంలో ఆ పీడియాట్రిక్ టీమ్ కానీ న్యూరల్ టీమ్ వచ్చి రిసర్చ్ చేసి అటెండ్ అవుతే దెన్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ good outcomes. So
The answer to your question is there is no single number of days or weeks. It all depends on the mother and the బేబీ డయట్. వాళ్ళ ఆ స్పెషల్ కేస్ కి ఏది బెస్ట్ ఇండివిజువల్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. దానికి షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ థింగ్ because you can't stay on for weeks to weeks night time kabatti. And there are some situations where we have to deliver immediately like eclampsia, severe preeclampsia, we have to deliver. Exactly. So for that we actually need a confident neonatology NICU team. And also we counsel them. Steroid ఇచ్చి వెంటనే డెలివరీ అయితే వాళ్ళకి అదే చెప్తాం, అంటే స్టెరాయిడ్ యాక్ట్ చేయడానికి కంప్లీట్ గా టైం లేదు. సో ఈ బేబీ సర్వైవల్ is not same as baby who got time after the steroid. So all the outcomes will depend on this game anma. So sir, ee babies ganuka nelalu takkuga putteste preterm babies first hour of life lo, or what are the major things that a neonatologist does for better survival and outcome of the baby, and how important it is for the timely action by the neonatologist. Basically ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బేబీకి అసలు లోపల జరిగేదానికి బయట జరిగేదానికి మనం సిమ్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో లోపల తల్లి గర్భంలో ఏం జరుగుతుంది, బేబీకి ఆక్సిజనేషన్ కానీ, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ, న్యూట్రిషన్ కానీ అన్ని కూడా అంబిలికల్ కార్డ్ ద్వారానే అన్ని లీక్ అందుతుంది, ప్లాసెంటా ద్వారా కానీ అందుతూ ఉంటాయి. బట్ ఎప్పుడైతే మనం లోపల బేబీ స్ట్రెస్ ఫేస్ చేస్తున్నామో, అయితే మదర్ కి క్యారీ చేయలేదనో, మదర్ కాంప్లికేషన్ వల్ల కానీ, మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల బేబీని బయట తీయాల్సి వస్తే యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు బేబీకి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే లంగ్స్ అంతా కూడా వాటర్ తో నిండి ఉంటుంది, ఆక్సిజనేషన్ అంతా కూడా బొడ్డు తాడు ద్వారానే లైక్ అవుతూ ఉంటుంది. వన్స్ ద బేబీ ఇస్ బార్న్ అండ్ ఆ అంబిలికల్ కార్డ్ కట్ చేసినప్పుడు దేర్ మల్టిపుల్ చేంజెస్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద లంగ్స్ అండ్ ద హార్ట్. సో ఒక నియోనటాలజిస్ట్ ఆర్ పీడియాట్రిషియన్ ఎందుకు బేబీ డెలివరీ అయ్యే టైం లోపలే ఉండాలంటే ఆ ఫస్ట్ బ్రెత్ డెఫినెట్లీ సి టర్మ్ బేబీస్ 95% దే హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ ట్రాన్సిషన్, అంటే ఆ బర్త్ తర్వాత ఆ ఊమ్ నుంచి బయటకు వచ్చే ట్రాన్సిషన్ స్మూత్ గా అయిపోవచ్చు. బట్ ప్రీ టర్మ్ బేబీ ఇన్వేరియబుల్లీ దే హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ అడాప్టింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. సో ఒక్కోసారి బేబీ వీక్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి అసలు ఉండకపోవచ్చు, ఆ ఫస్ట్ బ్రెత్ డిలే అవ్వకూడదు. కనుక న్యూనటాలజిస్ట్ కానీ పీడియాట్రిషియన్ కానీ వెంటనే ఉంటే ఈ డెలివరీ అయిన వెంటనే ఆ ఫస్ట్ బ్రెత్ మనం న్యూ బార్న్ బర్త్ అప్పుడు వాడే డివైస్ టీపీస్ రిసస్టేటర్ అంటాం. ప్రీటర్మ్ బేబీస్ కి ఆ సున్నితమైన లంగ్స్ డ్యామేజ్ చేయకుండా వాళ్ళకి ఆ లంగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫ్లూయిడ్ అంతా క్లియర్ చేసి ఆ బ్రెత్ ఇవ్వడానికి వాడేదాని పరికరాన్ని టీపీస్ అంటాం. ఆ టీపీస్ తో మనం ఆ ఫస్ట్ బ్రెత్ ఇచ్చి ఆ లంగ్స్ ఓపెన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాం. బాగా సిక్కున్న బేబీస్ టీపీస్ పెట్టినా కూడా బేబీకి బ్రీతింగ్ ఎఫర్ట్స్ లేవు అన్నప్పుడు మాత్రం మనం డైరెక్ట్ గా ట్యూబ్, అంటే లంగ్స్ తోకి ట్యూబ్ పాస్ చేసి మనం దాన్ని వెంటిలేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ డెసిషన్స్ అని కూడా టీపీస్ పెట్టమేనా లేకపోతే ట్యూబ్ వేయాలా లంగ్స్ అనేది ఆ డైనమిక్ గా కండిషన్ బట్టి చేస్తాము. అండ్ ఆ తర్వాత దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ 1 minute లో బేబీకి బ్రెత్, ఆ ఫస్ట్ బ్రెత్ స్మూత్ గా సేఫ్ గా లంగ్స్ డ్యామేజ్ చేయకుండా ఇవ్వాలి. బ్రెత్ ఇవ్వడం ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కదా, ఆ సున్నితమైన లంగ్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా బ్రెత్ ఇవ్వాలి. సో అందుకు యూనిట్ ట్రైన్ పీడియాట్రిషియన్ నియోనటాలజిస్ట్. నెక్స్ట్ ఆ బేబీకి అక్కడ స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత డెలివరీ రూమ్ నుంచి ఐసీయూ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఈ బేబీ డెలివరీ అయినప్పుడు వార్మ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్తాము, ప్లాస్టిక్ క్లింగ్ ర్యాప్స్ పెడతాము. ఎందుకంటే హైపోథర్మియా అంటే బేబీకి కనుక టెంపరేచర్ తగ్గితే ఇలాంటి బేబీస్ కి డెత్ ఛాన్సెస్ కానీ ఆ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్స్ చాలా పూర్ గా ఉంటాయి. సో ఇంత కష్టపడి డెలివరీ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా అయిపోయింది, ఈ బేబీని మనం ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేసే దారిలో మనం కనుక సరిగ్గా షిఫ్ట్ చేయకపోతే హైపోథర్మియా అవడం వల్ల చాలా మంది, అంటే ద డేటా హ్యాస్ షోన్ దట్ అడ్మిషన్ టెంపరేచర్ ఇన్ NICU 1 degree అంటే 36.5 మనం మెయింటైన్ చేస్తాం బేబీస్ ని. 1 degree తగ్గినా కూడా వాళ్ళకి హై రిస్క్ ఆఫ్ సెప్సిస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ డెత్ రిస్క్ సిగ్నిఫికెంట్ గా పెరిగిపోతుంది. సో అందుకే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ టీమ్ అండ్ ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లాన్. సో బేబీని ఎలా ర్యాప్ చేసి ఎలా అయితే ఆ వార్మ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో షిఫ్ట్ చేస్తాం. NICU లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బేబీకి మళ్ళీ థర్మో రెగ్యులేషన్ తో పాటు TABC అంటే థర్మో రెగ్యులేషన్ ఇంతకు మనం అనుకున్నాం. NICUకి రాగానే ఫార్మర్ లో పెట్టాం, తర్వాత ఎయిర్వే, బ్రీతింగ్ అండ్ సర్క్యులేషన్. అంటే బేబీకి కనుక మనం ముక్కు ద్వారా మనం టీపీస్ తీస్తున్నామంటే మనం NICUకి వచ్చాక దాన్ని మనం CPAP ద్వారా బబుల్ CPAP కానీ డిఫరెంట్ బేస్ ఆఫ్ CPAPs అని అలా ఇస్తాం. లేదు బేబీ బాగా సిక్ ఉంటే కనుక సో వెంటిలేటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సర్క్యులేషన్ అంటే కనుక బేబీకి మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కానీ మన IV క్యాన్లాస్ కానీ ఆ బొడ్డు ద్వారా నరం పెట్టుకుని బేబీకి ఇవ్వాల్సిన ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ బేబీకి దాంతో పాటు న్యూట్రిషన్. ఎందుకంటే మదర్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నాము ఆక్సిజనేషన్ పాటు న్యూట్రిషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఫస్ట్ 1 hour లో కనుక బేబీకి సరైన న్యూట్రిషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వకపోతే కెటబాలిక్ ఫీడ్, అంటే దే ట్రై టు కైండ్ ఆఫ్ మెయింటైన్ ద న్యూట్రిషన్ బై బ్రేకింగ్ డౌన్ దైర్ ఓన్ దిస్ థింగ్ అన్నమాట, బాడీ ద ప్రోటీన్ లాస్.
సో అందుకే అది జరగకుండా కెటబాలిక్ ఫేజ్ కి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ 1 hour లోనే మనం థర్మోరెగ్యులేషన్ తో పాటు మన ఎయిర్వే, బ్రీతింగ్, సర్క్యులేషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఆల్సో ఇవన్నీ కూడా జరిగిపోవాలి 1 hour లోపల. మనం బేబీకి అన్ని కూడా ఈ లైన్స్ పెట్టుకుని అన్ని పెట్టుకుని ఫుడ్ స్టార్టిస్ బేబీని ఇంకా మనం వదిలేయగలిగితే కనుక ఆ ఫస్ట్ గోల్డెన్ అవర్ మేనేజ్మెంట్ బాగా జరిగితే దట్ విల్ బి అ కార్నర్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఫస్ట్ మినిట్ అనుకున్నాం, ఫస్ట్ 1 hour అనుకున్నాం. సో ఇవన్నీ జరగాలంటే ఆ మదర్ హాస్పిటల్ అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి నిమిషం కూడా ప్లాన్డ్ గా గైనిక్ టీమ్, ఆబ్స్టెటిక్ టీమ్ కి న్యూనటల్ పీడియాట్రిక్ టీమ్ కి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి అండ్ వెల్ ట్రైన్డ్ నర్సెస్ అండ్ డాక్టర్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే ఇలాంటి చిన్న చిన్న బేబీస్ కి మంచి అవుట్కమ్స్ చూస్తాం. సార్, ఈ ప్రీటర్మ్ బేబీస్ వాట్ ఆల్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్? షార్ట్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్? సో ఎర్లీగా ఈ బోర్న్ అవటం వల్ల ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఆర్గన్స్ మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఇస్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఆర్గన్. దే హ్యావ్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్ బట్ దే ఆర్ స్టిల్ వెరీ ఇమ్మెచ్యూర్. సో ఇఫ్ యూ టాక్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రీటర్మ్ బేబీస్ కి IVH అంటాం, అంటే బ్రెయిన్ లో కూడా కొంచెం బ్లీడింగ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందులో కూడా మనం ఏంటంటే గ్రేడ్ 1 and 2 బ్లీడింగ్ జరిగినప్పుడు మేజర్ గా పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో వాళ్ళకి మనం ఎంకరేజ్ చేసి అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ 4 బ్లీడింగ్ ఉంటే కనుక మనం ఎర్లీగానే పేషెంట్స్ కొంచెం దానికి కాంప్లికేషన్స్, దాన్ని అగ్రెసివ్ కేర్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ అని చెప్పి కౌన్సిల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హార్ట్ అండ్ లంగ్స్. సో లంగ్స్ ఏంటంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఫస్ట్ బ్రెత్ ఇలాంటి ప్రీటర్మ్ బేబీస్ కి డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే లంగ్స్ ఇమ్మెచ్యూర్ గా ఉండటం వల్ల ఆఫ్టర్ బర్త్ ఆ లంగ్స్ ఓపెన్ అప్ అయ్యి మళ్ళీ క్లోజ్ అవ్వకుండా ఉండే ఫ్లూయిడ్ సర్ఫాక్టెంట్ అంటాం. ఆ సర్ఫాక్టెంట్ ఉత్పత్తి పూర్తిగా జరగదు. అండ్ 24 weeks బేబీకి అయితే అసలు నార్మల్ గా సర్ఫాక్టెంట్ ఉత్పత్తి స్టార్ట్ అయ్యేది 24 weeks కి. సో సర్ఫాక్టెంట్ ఉండదు కాబట్టి లంగ్స్ ఓపెన్ అప్ అవడం చాలా కష్టం. సో అలాంటి లంగ్ ప్రీమెచ్యూరిటీ ఇష్యూస్ కి మనం డైరెక్ట్ గా వెంటిలేటర్ మీద పెట్టుకుని ఆ సర్ఫాక్టెంట్ మనం కృత్రిమంగా ఇవ్వడం అలాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సైడ్ అంటే కనుక ఆఫ్టర్ బర్త్ హార్ట్ లో జరగాల్సిన కొన్ని చేంజెస్, కొన్ని పూడుకోవాల్సిన రక్తనాళాలు, ఎస్పెషల్లీ PDA అంటాం, పేటెంట్ డక్టస్ ఆర్టెరియోసిస్, ఇలాంటివి ఏంటంటే నార్మల్లీ 2nd day 3rd day క్లోజ్ అయిపోవాలి. బట్ ఈ ప్రీటర్మ్ బర్త్ వల్ల అది టైం కి క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ బ్లడ్ అవసరమైన ఆర్గన్స్ కి వెళ్లకుండా లంగ్స్ కానీ అన్నెసరీ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళడం వల్ల డక్టల్ స్టీల్ అంటాం, బేబీస్ కి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇలా ఇంటెస్టైన్. ఈ ఇంటెస్టైన్స్ కూడా మనకి కోఆర్డినేటెడ్ పెరిస్టాల్సిస్ అంటే ఆ పేగు కదలికలు కానీ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడప్పుడే ఈ ఉత్పత్తి అవడం తయారవుతాయి. కాబట్టి పాలు ఇవ్వడం అనేది వెరీ ఛాలెంజింగ్. సో ఇలాంటి బేబీస్ కి ఫస్ట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అమ్మ పాలే రవ్వంత ఇస్తాము. ఇనిషియల్ ఇచ్చే పాలని గట్ ప్రైమింగ్ అంటాం, అంటే పాలు అలవాటు చేయడం, అంటే శక్తి కోసం కాదు కానీ జస్ట్ ఆ పాలు అలవాటు చేయడానికి పేగు తడిపేక అంటాం. స్లోగా బేబీ టాయిలెట్ చేసే కొద్దీ పాలు 0.5 ml అట్లా బేబీ వెయిట్ పెట్టి పెంచుకుంటూ వెళ్తాం. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ కడుపు ఉబ్బరం వచ్చినా, పేగు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా వెంటనే మనం దానికి తగ్గట్టుగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫెక్షన్. సో ఈ బేబీస్ కి ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఆ మదర్ నుంచి బేబీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది కూడా లాస్ట్ టైం ఇష్టంలో. సో ఎర్లీగా పుట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మదర్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సిన ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ బేబీస్ కి ప్రీటర్మ్ బర్త్ వల్ల కానీ, హాస్పిటల్ ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల కానీ, లేదా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఓన్ స్కిన్ ఫ్లోరా కూడా వాళ్ళని ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేయడం కానీ మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సెప్సిస్. సో ఈ సెప్సిస్ ఒకటి మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా. సో బ్రాడ్ గా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం షార్ట్ టర్మ్ ఈ బేబీ NIC నుంచి బయటకు వెళ్తుందా, సర్వైవ్ అవుతుందా అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా దే ప్లే క్రూషియల్ రోల్ ఫ్రమ్ హెడ్, హార్ట్, లంగ్స్, ఇంటెస్టైన్స్ అండ్ సెప్సిస్. ఇది బ్రాడ్ డెఫినిషన్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఆ లంగ్స్ ఇవన్నిటితో పాటు కూడా మనం ఇంకోటి అంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్. కొంతమంది బేబీస్ కి ఎక్యూట్ ట్యూబులర్ నెక్రోసిస్ అంటాం, అంటే కొంచెం కిడ్నీ ఇంజరీస్ కానీ, కిడ్నీ స్పెల్లింగ్స్ కానీ ఉంటాయి. బట్ మేజర్ గా ఈ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. కమింగ్ టు లాంగ్ టర్మ్, అంటే లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి? డాక్టర్ మా బేబీ అందరి బేబీలా హెల్తీగా ఉంటుందా, లేదా ఏమైనా స్పెషల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయా? దీనికి మనం అనుకున్నట్టు ఇందాక ఈ బేబీ పుట్టిన జెస్టేషన్ ఏజ్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. If these babies are born around 34-36 weeks, almost they will be like any other healthy baby, high chance. Term babies కూడా డెఫినెట్లీ ఆటిజం ఉండొచ్చు, లెర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ ఉండొచ్చు. సో టర్మ్ బేబీకి ఎంత రిస్క్ ఉంటుందో వీళ్ళకి అంతే ఉంటుందని చెప్తాం. అదే 24-26 weeks అనుకుంటే ఇందా మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక 1/3 ఆఫ్ ద బేబీస్ దే డూ రియలీ వెల్ విత్ ఓన్లీ స్మాల్ సపోర్ట్ దే నీడ్ టు బీ లైక్ ఎ నార్మల్ బేబీ. ఒక 1/3 బేబీస్ కి కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ సపోర్ట్ కావాలి అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ లాంగ్ టర్మ్ మార్బిడిటీ అంటాం. అండ్ లాస్ట్ 1/3 కి సివియర్ ఇష్యూస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వాటికి మనం అన్ని ముందు ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. కానీ ఇందాక మనం అనుకుంటే IVH, తనలో మేజర్ బ్లీడింగ్ ఉన్న, సివియర్ సెప్సిస్, నెక్రోటిజింగ్ ఎంటరోకోలైటిస్ అంటే పేగ్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడము, లాంగ్ టైం వెంటిలేటర్ డిపెండెన్సీ, ఇలాంటి కొన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటే ముందే పేరెంట్ కౌన్సిల్ చేసి ఫ్యామిలీని బట్టి మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ ని కానీ బేబీకి ఎన్ని రోజులు ఫైట్ చేయాలని డెసిషన్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ కైండ్ ఆఫ్ జర్నీ ఆఫ్ దిస్ ప్రీటర్మ్స్. సో సార్, ఈ ప్రీటర్మ్ బర్త్స్ అంటే ఆ పేరెంట్స్ కి ఇట్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళ లాంగ్
NICU స్టే ఉన్నా ఏదున్నా వాళ్ళకి ఒక వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. సో అలాంటి పేరెంట్స్ కి వాట్ అడ్వైస్ వుడ్ యూ గివ్? What is the take-home message from this awareness podcast about preterm birth? సో ప్రీటర్మ్ బర్త్ అనేది ఒక యాక్సిడెంట్ లాంటి. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం ఒక జర్నీ చేస్తున్నాము, అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టే ఈ ఎంజాయబుల్ ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో సడన్ గా అనుకోకుండా ఎవరికైనా జరగచ్చు. అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో, మనకి ఏంటంటే ఒక్కసారి ప్రీటర్మ్ బర్త్ జరిగితే సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ప్రీటర్మ్ రిస్క్ ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్. సో అలా ఏమన్నా మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ అలా ఉంటే కనుక ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే సమ్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ మనకి ఇంతకుముందు బేబీ కొంచెం ఎర్లీగా పుట్టినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది ఆబ్స్టెట్రిషియన్ తో రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఆబ్స్టెట్రిషియన్ చెప్పిన డేంజర్ సైన్స్ ని వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫాలో అప్ అంటే బేబీ లోపల కౌంట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదన్నా తెలియకుండా ఉమ్మినీరు కారణం కావచ్చు, బ్లీడింగ్, ఎన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్ ఈ ఆబ్స్టెట్రిషియన్ చెప్పింది తెలిస్తే అశ్రద్ధ చేయకుండా ఇమీడియట్ గా ఆబ్స్టెట్రిషియన్ ఒకవేళ కనుక ఆ ఊర్లో లేకపోతే ఫోన్ లో లేదా వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీ టీమ్ ఫోన్ లో అడగడం కానీ, లేదా దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్స్టెట్రిషియన్స్ వెళ్ళిపోవడం కానీ, వెళ్ళి ఆ కండిషన్ ని ఏంటో అసెస్ చేయించుకుని ఆ సినారియోకి తగ్గ జాగ్రత్తలు వెంటనే పాటిస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ స్ట్రెస్ మనం కొంతవరకు అధిగమించవచ్చు. ఎందుకంటే బేబీ అవుట్కమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి కాబట్టి. అన్ని చేసాము కానీ ప్రీటర్మ్ బర్త్ అయింది అంటే కనుక దెన్ డెఫినెట్లీ దాన్ని కోపప్ చేయడానికి యాజ్ యూ సెడ్ యూ నీడ్ ద రైట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కావాలి, దట్ వీ డూ ఎవ్రీ డే యాజ్ డాక్టర్స్. సో యూనిటీ మేము కానీ మా నర్సెస్ కానీ అన్ని కూడా పేరెంట్స్ మాట్లాడటము, బేబీ కండిషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటము. అండ్ వీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ద పేరెంట్స్ ఇన్ ద బేబీస్ కేర్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా మదర్ స్టేబుల్ ఉంటే వీ మేక్ షూర్ ఇన్ అసెప్టిక్ ప్రికాషన్స్ లో బేబీని టచ్ చేయటము, బేబీకి ఏమైనా ఫీడింగ్ ఇస్తుంటే మదర్ పక్కన ఉంటాము. అర్లీగా మదర్ ఫీడ్ స్టార్ట్ చేయండి. డే 1 మదర్ ఫీడ్ స్టార్ట్ చేయగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ ఆ ఎమోషనల్ గా మదర్ కి బేబీ కూడా చాలా బాండింగ్ అండ్ అవుట్కమ్స్ బాగుంటాయి. సో ఎర్లీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద మదర్స్ ఓన్ మిల్క్. తర్వాత మనం ఒక ప్రీటర్మ్ సపోర్ట్ గ్రూప్ ఉంది. అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ గా మనం సాల్వేజ్ చేసిన ప్రీటర్మ్ మదర్స్ అందరూ కూడా వీ హ్యావ్ దేర్ కాంటాక్ట్స్, వీ హ్యావ్ ఎ గ్రూప్. So once we talk about the scientific aspect of the preterm journey, we make them talk to the ex-preterm parents. So they share their journey in ICU wards for all these years. అంటే వాళ్ళ బేబీ ICU ఎలా ఉన్నాడు, వాళ్ళకి ఏమేమి కాంప్లికేషన్స్ ఎదురైంది, వాళ్ళు ఎలా ఫేస్ చేశారు, వాళ్ళ బేబీ ఎట్లా ఫేస్ చేశారు, అండ్ ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఎలా మనం ఆ వనరులు సమకూర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర అయినా సరే వీ డోంట్ హ్యావ్ లిక్విడ్ క్యాష్. అండ్ ఇన్ ఇండియా ప్రీటర్మ్స్ ఆర్ న్యూ బార్న్ కేర్ కి మంచి స్ట్రాంగ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ లేదు కాబట్టి ఎవ్రీబడి ఇట్స్ ఎ టఫ్ టైమ్ ఓన్లీ. బట్ కూల్ గా మనం ఉన్న రిసోర్సెస్ ఎలా వాడుకోవాలో కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఎమోషనల్ గా స్ట్రెంత్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో థర్డ్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్ దిస్ థింగ్ అబౌట్ ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్ తో పాటు కూడా ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఎర్లీ KMC అంటే క్యాంగ్రూ మదర్ కేర్. బేబీ ఎప్పుడైతే కనుక కొంచెం హిమోడైనమికలీ స్టేబుల్ అవుతుందో ఆ మదర్ చెస్ట్ పైన బేబీస్ తో పడుకోబెట్టుకోవడము, అలాంటప్పుడు ఏంటి లైక్ ఎమోషనల్ గా కానీ ఆ మెడికల్ గా కానీ బేబీకి ఆ రికవరీ కానీ అని కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. మదర్ కూడా మిల్క్ ప్రొడక్షన్ బెటర్ గా ఉంటుంది. And we also call as family centric care. And we train the father, mother, the grandparents about the different aspects of newborn care. So అందరినీ లైక్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల మదర్ ఒక్కళ్ళే స్ట్రెస్ పట్ట ఉండదు. హోల్ ఫ్యామిలీ ఒక టైంలో వాళ్ళ మదర్ రావటం, వాళ్ళ ఫాదర్ రావటం, వాళ్ళ అమ్మమ్మ రావటం, అంటే అందరూ దే షేర్ ద కేర్. అండ్ ఈ రకంగా బేబీ కాంప్లికేషన్ ఫేస్ చేయడంలో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తాం స్లోగా. అండ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఐ థింక్ వన్ వే ఆఫ్ గెటింగ్ అవుట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా దే హ్యావ్ సెపరేట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. ఎక్కువ స్టే ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ నార్మల్ కన్నా కూడా డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ డిఫరెంట్ దే హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ప్యాకేజెస్ టు సపోర్ట్ దీస్ బేబీస్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దే కెన్ ఆల్సో రైజ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్. Crowd funding has helped so many babies nowadays because మనం బేబీ గురించి క్లియర్ గా చెప్పినప్పుడు there are so many donors who would come forward voluntarily. So when you present the facts from the hospital side, definitely we had seen many people raise few lakhs of rupees. So second is crowdfunding. And third is I think we can also kind of ask from kind of other organizations or like NGOs too. We can apply for NGOs. There are separate NGOs which exclusively support for pediatric or newborn babies. So ఇలాంటి NGOs కి అప్లై చేస్తే కొంతమంది మనం హెల్ప్ రావచ్చు అండ్ ఇంకొంత పేషెంట్స్ లైక్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్ గా ఒక X అమౌంట్ అనుకుంటే అందులో ఒక అమౌంట్ ఫ్యామిలీ బేర్ చేస్తుంది, ఒక అమౌంట్ హాస్పిటల్ బేర్ చేస్తుంది, ఇంకొంత అమౌంట్ ఏమో ఆన్లైన్ ఫండ్ చేయడం NGO నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. కొన్ని చోట్ల అయితే కనుక ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా దొరకచ్చు. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ కేస్ కి ఆ సినారియోకి ఎట్లా అని. దట్స్ ఆల్వేస్ కేస్ టు కేస్ సినారియో అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పేషెంట్ సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళకి అన్ని రకాల ఏం డాక్యుమెంట్స్ కావాలి, ఎట్లా మనకి ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ తెచ్చుకోవాలి అన్ని కూడా డే టు డే మనం
చేస్తుండాలి. అండ్ బేబీ కండిషన్ కూడా ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మినిట్ వాళ్ళకి ఏం సందేహం ఉన్నా సరే వాళ్ళకి మనం అర్థమయ్యే కౌన్సిలింగ్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి అంటే ఆ లాంగ్ జర్నీ సస్టైన్ చేయడానికి ఎండ్యూరెన్స్ దొరుకుతుంది అనమాట. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You become a family with them. Yeah. So thank you, Dr. Vamsi, for sharing your valuable insights today. That was very helpful. Preterm birth can be challenging, but with regular antenatal care, proper identification of risk factors, and timely neonatal support, these tiny fighters can survive and thrive. And also, parents with preterm babies, proper medical care and proper parental involvement can help these babies in their growth and development. Thank you all the listeners for joining us today. Stay informed, stay healthy, and we'll see you in the next episode.